Good morning, students. Welcome to the online class today. I am going to teach a new English lesson. The lesson name is Sea Turtles. Two of them speak on the ozone layer. One girl tell to her friend, "Hi, Madi, I am something interesting to show you on the beach." And answered the other girl, "Do you? Come, let's go." We also let's go to the lesson. Most of us have seen a tortoise in a zoo or a reptile park. Maximum of the person saw tortoise. டாட்டாய்ஸ்னால் நம்மளுக்கு தெரியும், அது ஜூலையும் பார்த்துருப்போம், இல்லை ரெப்டைல் பார்க். ரெப்டைல் பார்க் மீன்ஸ் ஊரும் பிராணிகள் உள்ள இடம். However, not many would have seen its marine relative, the sea turtle, but didn't know. Maximum of the person didn't know sea turtle. Some of them only saw sea turtle. Marine relative. Marine relative கடல்வாழ் உயிரிகள். This is not surprising since these reptiles spend almost their entire life in the sea. இவங்க வாழ்நாளில் sea turtle வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஸ்பெண்ட் பண்ணும்னா எங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் என்டையர் லைஃப் ஃபுல்லாமே இந்த sea. பட் டாட்டாய்ஸ் எங்கே இருக்கும்னா நிலம் மேக்ஸிமம். பட் sea turtles their entire life in the sea. மேக்ஸிமம் எங்கே வாழும்னா இந்த sea, இந்த கடலுக்குள்ளே தான் வாழும். There are 7 species of marine or sea turtles in the world. Of them, 5 are found in Indian coastal waters. The Oliver Redley, the Aussie, the green sea turtle, the loggerhead, and the leatherback. Seven species. The sea turtles, 7 type of turtles only live in the world. But in our country, 5 type of sea turtles there in our country. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான், ஆலிவர் ரெட்லை, ஹவுசிக் பெல், க்ரீன் சீ டர்ட்டில், லாகர்ஹேட் அண்ட் லெதர் பேக். இந்த 5 டைப் தான். இன் அவர் கண்ட்ரியில் 5 டைப்ஸ் இருக்குது. அந்த 5 டைப்ஸில் உள்ள பிக்சர்ஸ் தான் இந்த புக்கில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த லாகர்ஹேட்டோடைய பிக்சர்ஸ், ஆலிவ் ரெட்லை, லெதர் பேக், Aussie bell, green sea turtle. The 5 types தான் இந்தியன் அந்த ஓசன் பக்கம் இருக்கிற டர்ட்டில்ஸ். Compared the most tortoise sea turtles are huge. Even the smallest species, the olive redley, weighed up to 35 kg when fully grown. The largest of them all, the leatherback, grows to a length of 2.2 meter
and each could bite as much as 700 kg. Smallest species உங்களுக்கு தெரியும், the Oliver Ridley. Biggest one, largest one, leather bag. The central இருக்குல்ல பார்த்தீங்களா, அந்த leather bag தான் largest species. The Oliver Ridley maximum weight என்ன 35 kilogram, but leather bag weight 700 kilogram. It is so different to compare other sea turtle. Sea turtles live their life entirely in the oceans, but they still have a connection with land. They must come across to lay eggs. Entirely in the ocean. லைஃப் ஃபுல்லாமே sea turtles வந்து சீல தான் இருக்கும். சம்டைம் தான் கனெக்ஷன் இருக்கும். அது எதுக்காண்டி வருதுன்னா, ஷோ டு லே எக்ஸ், அதோடைய கருமுட்டைகளை இடுறக்காண்டி தான் லேண்டுக்கு வரும். Today, 4 of the sea turtle species mentioned above have become extremely rare in India. Already we know about 5 species only live in our country, but in this lesson mentioned 4 of them rare in our country, only the olive ridley, however, are still commonly seen nesting on sandy beaches all along our coast. பாருங்கள், ஆலிவ் ரெட்லே, அந்த ஆலிவ் ரெட்லே இந்த டைப்பு, இந்த sea turtle only maximum of the oceans லேயரில் இந்த sea turtle தான் இருக்குதா. நெஸ்டிங்னா என்ன, அந்த முட்டையை போடுறக்காண்டி தான் வரோம். காமன்லி சீன் நெஸ்டிங், அந்த முட்டை போடும்போது மேக்ஸிமம் பார்க்குறது தான் எந்த டைப்பை நம்ம பார்க்குறோம்னா ஆலிவ் ரெட்லே. இந்த sea turtle தான் நம்ம இந்த ஓசோன் லேயரில் வந்து அவருடைய கருமுட்டைகளை விடுறதுக்காண்டி மேக்ஸிமம் நம்ம இந்தியன் ஓசோன் லேயரில் வருவாங்க. We are see the picture. In this picture mentioned turtles come to the land. Why is came to the land? To lay their eggs. The place in the picture and அரிபாடா பிளேஸில் தான் இதை பார்க்குறோம் நம்ம. In most parts of the world, olive ridley come across alone to lay their eggs. However, ஒரிசா, in our country, ஒரிசா இந்த பிளேஸில் தான் இந்த olive ridley turtles வந்து lay their eggs. In Orissa is one of only 3 places in the world there are phenomenon known as mass nesting. மாஸ் நெஸ்டிங்னா என்னதுன்னா, இது கருமுட்டைகள் விடுறதுக்கு நிறைய டர்ட்டில்ஸ் வந்து லேண்டுக்கு வந்து அதோடைய கருமுட்டைகளை விடுதான். Aribada takes place on certain nights during the nesting season. மேக்ஸிமம் இந்த நைட் டயத்தில் தான் அதோடைய முட்டைகளை விடுறக்காண்டி லேண்டுக்கு வருமா. Thousands of female turtles come across simultaneously to lay their eggs on particular beach. இது எல்லா பீச்லேயும் வராது, பர்டிகுலராக அது செலக்ட் பண்ண பீச்சில் தான் அதனுடைய எக்குகளை விடுறக்காண்டி லேண்டுக்கு வந்து கொண்டு இருக்குது.
Between the months of January and March, female olive redleys come ashore at night to lay their eggs. எப்பவும் மேக்ஸிமம் நாட் ஓன்லி olive redley, all the female sea turtles நைட்டில் மட்டும்தான் அதோடைய எக்குகளை விடுறக்காண்டி, அதாவது அடைக்காண்டி அது லேண்டை தேடி வருதான். This is quite a problem for them as a turtle's friend flippers enable it to swim gracefully and effortlessly but are not very useful for moving on land. இந்த என்னென்னா இந்த ஃப்ளிப்பர்ஸ்னால் அந்த டேர்ட்டில்ஸுடைய கை அது எப்படி இருக்குன்னா ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி பெருசாக இருக்கும். அதனால் இது லேண்டில் மூவ் பண்ணிவிட்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும். The turtle has to haul itself laboriously onto the beach. இது ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி, ஹவுல்னா என்னென்னா அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தள்ளி அதை கிரேட் எஃபர்ட் எடுக்குதான். நம்மள சில சமயம் ஒரு பொருளை வந்து மூவ் பண்ணுறோம். இஃப் யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ், எனி திங்ஸை ஒன் பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ் மாற்றும் போது எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் அதோடைய வெயிட்டை, ஆல்ரெடி நோ அபவுட் sea turtles weight minimum 35 kg, maximum 700 kg. இந்த வெயிட்டை மூவ் பண்ணி தள்ளுதான். Then it chooses a spot well away from the high tide line. There it scores out a nest cavity 45 cm deep, into which it lays about 100 eggs. Each egg is in the shape and size of a table tennis ball. இப்போ sea turtles lay their eggs. இப்போ lay their eggs நம்ம அந்த எக்கு போடும்போது அந்த ஆழம், அந்த நெஸ்ட் கேவிட்டி வந்து 45 சென்டிமீட்டர். and then next one sea turtle lay their eggs. How many eggs it is laying? 100 eggs. each eggs, அந்த எக்கோட சைஸ் எப்படி இருக்குன்னா டேபிள் டென்னிஸ் பால். அந்த எக்கோட சைஸு டேபிள் டென்னிஸ் பால் சைஸு இருக்குமா. Once all the eggs are laid, the turtles fills in the cavity. Then it camouflages the nest by tossing sand on its using its flippers. The flippers ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஸ்விம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதோடைய ஹேண்டு. இந்த ஃப்ளிப்பர்ஸை வச்சு, அந்த ஹேண்டை வச்சு என்னது நெஸ்ட்டை வந்து ஃபில் பண்ணி வரைக்குதான். that done is returns to the sea. இந்த ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் with the help of flippers. The eggs are left to incubate under the warmth of the sun. இந்த எக்கு வந்து எப்போ வார்ம் ஆகும், கரு உருவாகும்போது எப்படி உருவாகுதுன்னா அண்டர் த வார்ம்த் ஆஃப் த சன். அதான் இன்குபேட்னா யூ நோ அபவுட் இன்குபேட். சில சில்ட்ரன்ஸில் இன்குபேட்டில் வச்சுருப்பாங்க, அதான் இன்குபேட். சில எக்கு உங்களுக்கு தெரியும், பிராய்லர் எக்கும் இன்குபேட்டில் வச்சு அதை என்ன செய்வாங்க, நியூ ஒன் வில் பி கம். Students, please see in this picture. The turtles lay their eggs. அந்த ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா 45 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு.
இது ஃபினிஷ் பண்ண பிறகு how many eggs? Nearly 100 eggs. It is lays nearly 100 eggs. The 100 eggs one nest cavity. The nest cavity இந்த இதில் 45 சென்டிமீட்டர் டீப் அந்த ஆழம் இருக்கும். அதில் இந்த ஆலிவ் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் ஆலிவ் ரெட்லே வந்து இருக்கும். இப்போ எல்லா ஆல் த சீ டர்ட்டில்ஸு திஸ்லைக் தான், இந்த மாதிரி தான் அது என்ன செய்யும், லே தேர் எக்ஸ். In many places around the world, local people follow the tracks of the turtle to its nest. They collect the eggs for eating. மேக்ஸிமம் எல்லா பிளேஸ்லேயும் அந்த ஏரியா பீப்புள், நல்லா லோக்கல் பீப்புளு, அது பக்கத்தில் இருக்க பீப்புள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களாம். ட்ராக் பண்ணி அந்த டர்ட்டில்ஸோடைய நெஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு தே ஆர் ஆல் த பீப்புள்ஸ் கலெக்ட் த எக்ஸ் ஃபார் ஈட்டிங். நம்மளும் வி ஆல்சோ ஈட் எக்கு. அந்த எக்கு வந்துன்னா பிராய்லரு, அந்த லெக்கான்னு சொல்லுவாங்க, லெக்கான், அந்த ஒயிட் கலர், அதை தான் நம்ம ஈட் பண்ணுவோம், பாயில் பண்ணுவோம், ஆறு என்ன செய்வோம், ஆம்லேட்டு, ஆஃப் ஆயிலு இதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனால் அந்த பீப்புள், லோக்கல் பீப்புள் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த சீ டர்ட்டில்ஸோடைய எக்கையும் கலெக்ட் பண்ணி என்ன செய்வாங்களாம், ஈட்டிங், அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்களாம். Jackals, domestic dog and pigs to dig up and eat the eggs by following the scent left by the turtle. இந்த டர்ட்டில்ஸ் வந்து lay their eggs, அந்த எக்லாம் முட்டை போட்ட பிறகு இந்த ஜாக்கல்ஸு, டொமஸ்டிக் டாக்ஸு, பெட்ஸ், பிக்கு, அதை எல்லா அனிமல்ஸும் என்ன செய்தான், அதோட எக்கை என்ன செய்தான் சாப்பிடுதான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் லோக்கல் பீப்புள் என்ன செய்வாங்க, ஈட் பண்ணுறாங்க எக்ஸை, அந்த எக்கை, சீ டர்ட்டிலுடைய எக்கை. அது மட்டும் கிடையாது, அனிமல்ஸும் வந்து என்ன செய்தான், எக்கை சாப்பிடுதான். அதோடைய ட்ராக் பண்ணி, அதை ஃபாலோ பண்ணி, அதெல்லாம் டர்ட்டில்ஸ்லாம் கடலுக்கு போன பிறகு என்ன செய்தான், சாப்பிடுதான். Those eggs that escape such people and predator hatch 45 to 60 days later. இந்த மாதிரி ப்ரெடியேட்டர்னா அந்த எக்கை எடுத்து போக மிச்சம், ப்ரெடியேட்டர்னால் என்னென்னா அதை கில் பண்ண எடுத்து போன மிச்சம் வந்து ஹச்னா அது முட்டை பொரிக்கிறது. அது என்ன 45 to 60 டேஸ்க்குள்ளே என்ன செய்யணும், அது பொரித்து மிச்சம் உள்ளதான் பொரிக்குதான். இது ஃபுல்லாக லோக்கல் பீப்புளும் எடுத்துக்கிறாங்க, அந்த அனிமல்ஸும் என்ன செய்யுது எடுத்துக்கிறது. The hatchling slash open the leathery eggshell with the help of a tiny egg tooth. This is like a razor blade at the tip of a hatchling's snout. இப்போ எக்ஸெல்லாம் எப்படின்னா அதோடைய டூத், அதாவது இந்த மவுத்து பகுதியில் ஒரு லேசர் பிளேடு லைக், அதுதான் அந்த எக்கை உடைச்சிட்டு அது என்ன செய்யும், ஹச்லிங் பண்ணி வெளியே வருதான் ஸ்னவுட். அந்த பாயிண்டட் அனிமல் அந்த வச்சு தட்டி தான் வெளியே வருதான். When most of the eggs have hatched, the hatchlings push themselves upwards through the sand and emerge on the surface of the beach. From here they make a hurried dash on the sea. The small அந்த ஹச்லிங் அந்த சீ டர்ட்டில்ஸ்லாம்
வெளியே வந்து எமர்ஜ் பண்ணி அந்த சர்ஃபேஸில் பீச் சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு they make a hurried dash வேகமாக வந்து எங்கே போதான் to the sea. Many of these tiny hatchlings, which weigh less than 20 grams each, will not even reach the sea. They will fall prey to crabs or bats even before they reach the water. இந்த சி வாட்டரில் ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஹச் பண்ண அந்த ஸ்மால்லாம் ஹச்லிங்ஸ்லாம் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா 20 கிராம்ஸ் தான். ஸ்மால் வெயிட் 20 கிராம்ஸ் வெயிட் தான் இருக்கும். அதில் இந்த சி வாட்டரை ரீச் பண்ண வரும்போது ஹரீடாக ஃபாஸ்ட்டாக வரும்போது கிராப்ஸும் பேர்ட்ஸும் வந்து என்ன செய்தான் அதை எடுத்துகிட்டு போதான். Most of those that do make it into the water will also be eaten by many predators in the sea within the first few days of these lives. இந்த ஃபியூ டேஸில் அது ஹச்லிங் ஆன பிறகு ஹச் பண்ணி வந்த பிறகு ப்ரெடியேட்னா கில்லர்ஸ் அது வந்து நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. In fact, scientists estimate that only 1 in every 1,000 hatchlings becomes an adult. It is perhaps to ensure that enough hatchlings survive to keep the species going that sea turtles lay so many eggs. இந்த ஒவ்வொரு டர்ட்டில்ஸும் 100 eggs தான் மேக்ஸிமம்மு. அது 10 into 100 1000 சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த 1000 எக்ஸில் ஒன்லி 1 தான் அடல்ட்டாக வெளியே வந்து இந்த ஓஷன் வாட்டரில் போய் ஸ்விம் பண்ணி உள்ளே போதான் அதோடைய பிளேஸுக்கு. ஆஃப்டர் மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் in the open ocean, the female hatchling that have become adults return to the same beach where they were born. சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்விம்மிங் ஹச்லிங் ஆன பிறகு அது ஓசனில் போய் மெனி இயர்ஸுக்கு அப்புறம் அடல்ட் லெவலில் வந்திருக்கான். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு தட் sea turtle also gives some lay some eggs. The meantime same beach where they were born, அது எங்கே பிறந்துச்சோ இந்த அதோடைய மதர் sea turtle எங்கே லே பண்ணிச்சோ அந்த எக்கை எங்கே பானாச்சோ அந்த சேம் பிளேஸுக்கு இந்த அடல்ட் sea turtle லே பண்ணுறதுக்கு அதோடைய எக்கை கருமுட்டையை அது புதைச்சி வைக்கிறதுக்கு சேம் பிளேஸுக்கு வருதான். They come there to lay their own eggs. How they manage to find the place after so many years in the sea is one of the many mysteries of these fascinating reptiles. இந்த ரெப்டைல்ஸ்லே அந்த ஊரும் வகையிலேயே இந்த sea turtle தான் மெனி இயர்ஸுக்கு அப்புறம் அது பானான சேம் பிளேஸுக்கு வந்து அதோடைய ஓன் முட்டையை ஓன் எக்ஸை லே பண்ணுறதுக்கு வருது. You have to see one picture. One person take the hatchling
லே sea turtle. இந்த டேர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிங்கரில் 2 ஃபிங்கரில் அந்த டேர்ட்டில் இருக்க பார்த்தீங்களா, த நியர்லி 20 grams வெயிட்டு. இந்த 20 grams வெயிட்டாக இருக்கிறது தான் நம்ம இந்த பிக்சரில் பார்க்குறோம். Sea turtles are among the many wonderful creatures we share this planet with. இதான் wonderful creation. இந்த turtles தான், sea turtles are wonderful creature in our planet. They have survived natural dangers for millions of years, but sadly, human activities during the last few decades have put them in grave danger. There are many factors that threaten their survival. The survey பண்ணதில் natural dangers also there, but last few decadesனா 10 years, the last 10 years, people also, human beings also hunt the sea turtles eggs. அதனால் இதோடைய இனங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம், ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கான், கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே இருக்கான். People hunt them for their meat or collect their eggs. Sometimes they are accidentally trapped in the nest of the motor boats. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கலெக்ட் பண்ணுறாங்க யார், பீப்புள் ஹண்ட் பண்ணி என்ன செய்கிறாங்கன்னா சாப்பாட்டுக்காண்டி என்ன செய்கிறாங்க, கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு மோட்டார் போட் வந்து நெஸ்ட்டில் வந்து எப்படின்னா, மோட்டார் போட்டை ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தயர் ஒர்க்கு என்ன செய்வாங்க, இந்த ஓஷன் லேயரில் என்ன செய்வாங்க, அந்த போட்டை வந்து விடுவாங்க. அந்த விடுறதுனாலையும் அந்த நெஸ்ட்டை என்ன செய்தான், அந்த போட்டு வந்து டேமேஜ் பண்ணி அந்த நெஸ்ட்டை, அந்த முட்டைகள்லாம் காலி பண்ணுதான். Problems like pollution, dumping of plastic into the ocean, and construction activities on nesting beaches also hurt their survival. Only by systematically tackling these problems and removing these threats can we ensure that sea turtles will continue to exist in the years to come. இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லணும்னா பொல்யூஷனு. அதனால் வாட்டர் பொல்யூஷன்னா ஃபேக்ட்ரியோட வேஸ்ட் எல்லாம் கடலில் தான், இந்த ரிவர் மூலமாக கடலில் தான் மிக்ஸ் ஆகுது. அடுத்து டம்பிங் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டு. இந்த பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டும் என்ன செய்கிறோம், நம்ம கடலில் தான் மேக்ஸிமம் லாஸ்ட்டில் எண்டில் கடலில் தான் போய் கலக்குது. அதனால் இந்த சீ டர்ட்டில்ஸ் அதை சாப்பிட்டும் உயிரிழக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நிறைய ப்ராப்ளம், மேக்ஸிமம் அது ப்ராப்ளம் இருக்கனால நம்மளும் என்ஷூர் பண்ணணும், இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை நம்ம வெளியே அந்த வாட்டரில் போடக்கூடாது. ரிவர் வாட்டர்லையும் சரி எங்கேயும் சரி பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை வெளியே போடக்கூடாது. அதே மாதிரி பொல்யூஷனும் பண்ணக்கூடாது, வாட்டரை பொல்யூஷனும் பண்ண, இந்த ரெண்டும் நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னா மேக்ஸிமம் இந்த சீ டர்ட்டிலுடைய live a life long. The sea turtle got life. டேக்லிங் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம்னா that is to exist in the years to come. The live long லைஃப்பை நம்ம அந்த sea turtleக்கு கொடுக்கலாம். To see in this picture, the sea turtle hatchling ஆகி எல்லாம் வெளியே போய் அந்த ஃப்ளிப்பர்ஸ் அந்த உடைய கைகள் மூலமாகவும் கால் மூலமாகவும் ஸ்லோவாக தான் மூவ் ஆகும். அது போகிறக்குள்ளேயும் என்ன செய்யும், கிராப்பும் பேர்ட்ஸும் என்ன செய்யும், அதை கில் பண்ணிடும். அதனால் இவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எங்கே விட்றாங்கன்னா சீல புட் இன்டு தி ஓஷன்.
In this lesson, author name is Segar Dattari. Segar Dattari writes popular articles on wildlife conservation and film making. He has been interested in nature from childhood. He is an award winning wildlife and conservation filmmaker. For more information on him, visit www.segadatari.com. Okay, student, after finishing this lesson, I'll send some photocopy. Please study in this photocopy theory. Okay, student, we'll meet the next class. Thank you.